الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وأعز جنده وحازم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله صدقنا ونصر عبده وعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Jamaah semuanya bertakbir bersama-sama ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada para jamaah semuanya bersama-sama membacakan takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا وحده صدق عبده ونصر عبده وأعز زوده وحازم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur alhamdulillah seraya kita bersama-sama limpah curahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas hidayah karunia dan inayahnya
kita semua masih dapat bersama-sama di pagi hari yang cerah ini berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Anwar Gebang Mampang dalam rangka melaksanakan ibadah Salat Sunnah Idul Fitri 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan kita semua sebagai pengikut beliau sampai kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum rangkaian salat Id dimulai, terlebih dahulu ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, kami mohon kepada seluruh jamaah, wabil khusus jamaah laki-laki, untuk mengisi shaf yang paling depan terlebih dahulu, Pak. Mangga silakan softnya tolong dirapatkan agar jamaah yang saat ini masih ada di belakang paling tidak bisa masuk ke depan. Maka kepada seluruh jamaah kami mohon untuk berdiri terlebih dahulu agar bisa mendeteksi ruang yang kosong. Maka bapak-bapak tolong semuanya berdiri terlebih dahulu. Silakan soft di depan yang masih kosong untuk diisi dan dirapatkan. Mangga bapak-bapak yang masih ada di luar atau di halaman barangkali belum mendapatkan tempat, silakan masuk ke dalam karena masih kosong itu, Pak. Di belakang masih kosong. Mohon untuk dirapatkan terlebih dahulu. Silakan. Bapak-bapak yang masih ada di teras, mohon untuk masuk mengisi soft yang di dalam terlebih dahulu. Mohon kasih kode yang di belakang apabila sudah oke. Pak Anton, di belakang sudah rapi semua belum? Silakan bapak-bapak, boleh dipersilakan kembali duduk. Terima kasih. Selanjutnya, yang kedua, kami sampaikan kepada seluruh jamaah untuk tidak berbicara pada saat khotib berkhutbah dan tidak meninggalkan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri sebelum khutbah kedua selesai. Petugas sholat Idul Fitri pada hari ini yang bertugas sebagai imam, Bapak Ustadz Dr. Sutrisno SIP MSI, khotib Bapak Ustadz Dr. Andes Ibnu Sofwan, Bilal Bapak Sukradi, dan Muroki Bapak Zainuddin. Kami sampaikan pula kepada seluruh jamaah tentang perolehan sodako panen pada musim panen saat ini di wilayah Blok Gebang Mampang yang kebetulan berlangsung di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Alhamdulillah total mendapatkan Rp25.455.000. Sebagai perbandingan, di musim panen sebelumnya mendapatkan kurang lebih 16 juta dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada musim panen hari kali ini. Alhamdulillah. Dari RT 14 mendapatkan Rp5.438.000, RT 15 Rp14.850.000, dan dari RT 16 Rp5.167.000. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sholat Id dimulai terlebih dahulu akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua DMI Masjid Besar Al-Anwar Gebang Mampang, pada yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Yunus SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati para ustadz dan ustadzah, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ikrar pengakuan kita atas maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Ramadan telah meninggalkan kita semua dan kita menjumpai 1 Syawal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lewati ini, tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Salat tarawih kita adalah salat tarawih yang terbaik bagi kita. Puasa kita adalah puasa yang terbaik bagi kita. Tadarus Al-Quran merupakan tadarus yang terbaik bagi kita. Dan ibadah-ibadah yang lainnya merupakan ibadah yang terbaik bagi kita pada tahun ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan menjumpai bulan Ramadan. Karena umur manusia tidak ada yang tahu, dan hanya Allah lah yang maha tahu. Dan kita berharap mudah-mudahan kalau toh kita tidak berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun depan, Allah memberikan ampunan kepada kita karena dasar dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan tentunya di hari yang fitri ini, dengan beribadah di bulan Ramadan dan ibadah yang terbaik yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan menuju pada jiwa yang fitri atau suci. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat juga salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah makhluk yang terhebat sepanjang hayat, makhluk yang telah disempurnakan syariatnya, dan tentu kita selaku umatnya menantikan syafaatnya dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, izinkanlah sebentar kami atas nama pengurus DMI Al-Anwar di hari yang suci ini tentunya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila dari segenap pengurus tentunya banyak kesalahan, kekhilafan dan kealfaan. Kepada semua jamaah wabil khusus masyarakat Kebangpang, tentunya dengan rendah hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih yang tiada terhingga kami sampaikan kepada masyarakat Gebang-Mangpang yang telah terus berpartisipasi memberikan motivasi atau dorongan kepada pengurus untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Walaupun pada hari ini pelayanan kami masih kurang baik, tentunya sekali lagi kami dari pengurus DMI Al-Anwar minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin yang pada pagi hari ini dengan berduyun-duyun hadir
di depan dan di halaman serta di dalam masjid untuk bersama-sama mengikuti rangkaian ibadah Salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Dan ucapan terima kasih kepada semua jamaah yang tadi sore telah memberikan zakat fitrahnya yang dipercayakan di UPZ Masjid Al-Anwar. Sekali lagi kami dari pengurus DMI Al-Anwar mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua masyarakat yang telah hadir dan memberikan zakat fitrahnya kepada UPZ DMI Al-Anwar. Sekali lagi tentunya saya atas nama pengurus DMI Al-Anwar juga atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan, kealfahan dan dosa dari kami kepada hadirin semua. Dan itulah tentunya yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza zundah wa a'zama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. As-salah, as-salah, as-salat sunnatan li'idul fitr rag'adain jami'ah. As-salah, as-salah, as-salat sunnatan li'idul fitr rag'adain jami'ah. As-salah, as-salah,
العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله صلوا رحمكم الله. Mohon softnya untuk diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى
حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Ya betul. Sekali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdan sadaqa wa'dan
ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد الخطيب على المنبر يخطب أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على ما تمسك في الدين القويم رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Walhamdulillah alladzi anzalallahu as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Walhamdulillah ala barakatina wa ala ihtifalina bi Aidil Fitril Mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikhwani fillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Aid yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dalam momentum yang sangat berbahagia ini, di tahun 1444 Hijriah dan bertepatan hari ini 22 April 2023, kita kembali hadir dan kembali diberikan kesehatan oleh Allah dan kembali diberikan umur oleh Allah, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang begitu baik, kesempatan yang begitu mulia, kita duduk bersimpuh bersama, bertatap muka bersama, duduk bersama dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri merupakan momentum yang begitu besar. Bukan sekedar ini agenda tahunan, bahwa selesai Ramadan pasti kita merayakan Idul Fitri. Ketika memang Allah itu masih memberikan kesempatan hidup, pasti memang itu terjadi. Tapi ini bukan sekedar agenda tahunan kita hadir, yang dari Jakarta pulang ke sini, yang merantau hadir di sini. Tapi Idul Fitri adalah momentum untuk kita semuanya. Momentum untuk orang muslim. Momentum untuk umat Islam ke seluruh penjuru dunia, khususnya kita bangsa Indonesia, dan lebih khusus lagi kita semuanya jamaah Masjid Al-Anwar yang berada di tempat ini. Menginjakkan kaki kita ke sini dengan niat yang tulus, maka paling tidak diinginkan oleh Allah, yuridullahu liyudhiba ankumur rijzah. Allah menghendaki, Allah menginginkan hadirnya kita di sini, liyudhiba ankumus sayyi'at, agar Allah menghilangkan as-sayyi'at ar-rijsa,
segala kesalahan-kesalahan dan segala dosa-dosa. Wa yutahhiruhum tathira, dan Allah menghendaki hadir kita di sini Idul Fitri. Yutahhirukum tathira, hati yang bersih, hati yang suci. Dan ini semuanya telah kita laksanakan 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Ketika Allah hari ini menghendaki yuridullahu liyudhiba ankumur rijza, ketika Allah hari ini menghendaki kita semuanya untuk menghilangkan rasa kesalahan-kesalahan, menghilangkan rasa dosa-dosa, bahkan diperintahkan hari ini wa yutahhirukum tathira, untuk membersihkan hati kita dengan hati yang sebersih-bersihnya. Ternyata permintaan Allah untuk mengadegandakan itu. Karena ketika kita hanya sekedar hadir di sini hanya untuk agenda tahunan, maka berarti niat kita telah lepas dari sebuah apa yang kita inginkan, yang bernama hilangnya segala kesalahan dan dosa, dan kemudian hati ini menjadi hati yang sebersih-bersihnya. Bahkan Allah berfirman, man dzalladzi ya'simukumullah, siapa di antara kalian yang memang akan menjadi pelindung kalian? Minkum man arada su'ah. Ternyata Allah mengatakan, berfirman, namun di antara kalian ternyata masih ada yang menginginkan su'an, sebuah kejahatan-kejahatan, sebuah perilaku yang tidak baik. Wa minkum man arada rahmah, dan di antara kalian ada yang menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pilihan itu 2 jalan yang hari ini kita lakukan bersimpuh hari ini. Apakah kita menginginkan su'an, sebuah kejahatan perilaku yang kita lakukan, atau yang kita inginkan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika kita menginginkan mendapatkan rahmat dari Allah, maka kebaikan jangan pernah berhenti sampai di sini. Jangan pernah kita berhenti, kebaikan selesai Idul Fitri kemudian kebaikan pun selesai. Ramadan telah banyak membimbing kita, Ramadan telah banyak mendidik kita, Ramadan telah banyak mengajarkan kita bagaimana untuk tutur kata yang bagus. Ramadan belajar kepada kita bagaimana untuk menjadi untaian kata yang bagus. Ramadan mendidik kepada kita bagaimana kita tidak boleh dendam kepada orang lain. Ramadan telah mempelajari kepada kita semuanya bagaimana kita jangan meninjung perasaan orang lain. Wa yutahhirukum tathira, Allah menghendaki kalian semuanya adalah dalam hati yang bersih. Ketika kita hari ini mempertahankan sifat kesucian, ketika kita hari ini mempertahankan sifat bersih kita, dan ketika kita hari ini menginginkan in aroda rahmah, maka niscaya yang disampaikan Allah
yuridullahu, Allah menginginkan kalian, liyudhiba angkumur rijzah, niscaya akan kami hapus dosa-dosa dan akan kami hapus segala kesalahan-kesalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri tadi adalah apa yang menjadikan tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan, yaitu menjadikan kita takwa dan menjadikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang takwa, sebagai orang yang beriman kepada Allah, apa yang telah ada dalam didikan Ramadan, tentunya di sini kebaikan itu, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Ternyata kebaikan itu apa? Engkau tidak akan menerima kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sebelum engkau menafkahkan, sebelum engkau menginfakkan mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai hari ini. Ternyata Allah menginginkan kita dunia ini damai. Ternyata Allah menginginkan dunia ini tentram. Ternyata Allah menginginkan dunia ini aman. Dengan tanda kebaikan, bahwa engkau tidak akan menerima kebaikan sebelum engkau menginfakkan, sebelum engkau menafkahkan apa yang kau cintai hari ini. Apa yang kita cintai hari ini banyak. Harta kita cintai, sawah kita cintai, emas kita cintai, anak kita cintai, dan lain-lain sebagainya. Apa yang kita cintai hari ini? Maka tanda bukti orang yang akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan ini terus mengalir, bahkan selesai Ramadan, bahkan selesai kita melaksanakan Idul Fitri, yaitu kebaikan itu adalah apa yang kita cintai hari ini. Ternyata Allah memerintahkan kepada kita Islam untuk berlaku sosial sesama kita. Karena hakikatnya miskin dan kaya adalah merupakan karunia Allah. Jabatan dan yang tidak punya jabatan adalah sunnatullah. Dan sunnatullah itu kapanpun akan terjadi, dimanapun dan kepada siapapun. Maka doa Lailatul Qadar yang sering kita baca bacaan itu ketika kita habis sholat tarawih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau pemaaf, ya Allah engkau maha maaf, tuhibbul afwa, dan engkau cinta maaf, fa'fu anna, fa'fu anni, maafkan ya Allah.
Namun kata-kata maaf ini, apa yang kita lontarkan kepada Allah, Allah akan mengijabah maaf kita. Allah akan mengijabah atas maaf kesalahan kita yang kita akui kepada Allah. Setelah kita memberikan maaf kepada orang lain, baru Allah akan memberikan maaf kepada kita semua. Ternyata dua kriteria inilah cinta takwa, dan itu sangat sulit dibangun oleh manusia, dan mungkin itu termasuk kita. Maaf memaafkan adalah sebuah kata, tapi ketika kita dilakukan dengan hati yang tulus, ketika kita dilakukan dengan hati yang ikhlas, maka akan menjadi membangun manusia, akan menjadi membangun lingkungan yang baik, akan bisa membangun desa yang baik, akan bisa membangun blok yang baik. Ketika ungkapan kata maaf itu disalurkan antar kita semuanya. Subhanallah, hari ini para jamaah bapak-bapak, di media sosial para elit, para tokoh kita kadangkala bukan memberi contoh, malah banyak menokoh. Seharusnya seorang tokoh harus bisa memberi contoh. Jangan menokoh kepada siapapun. Hanya kepentingan sesuatu, hanya kepentingan sesaat. Maka kita yang sudah diajarkan bulan Ramadan, mari kita bangun sifat-sifat ini. Dan mangga tokoh-tokoh kita hari ini, mangga, mari kita membangun desa dengan menjadi tokoh yang bisa memberi contoh. Mari kita membangun lingkungan Blok Gebang Mampang dengan seorang tokoh yang bisa memberi contoh. Kuncinya kata-kata maaf. Tapi ketika kata-kata maaf ini jauh dari lidah hati dan berat untuk dilakukan, maka berat pula lah seorang tokoh ini akan memberikan contoh kepada kita semuanya. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, seorang tokoh harus memberi contoh kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Seorang guru harus memberi contoh kepada anak-anak didik. Seorang camat harus memberi contoh kepada masyarakat. Seorang kuwu harus memberi contoh kepada masyarakat. Maka ini baru akan terbangun ketika para tokoh-tokoh ini tampil di depan, ketika para tokoh-tokoh ini tampil memberikan contoh. Maka nuansa Ramadan contoh seperti ini adalah merupakan yang akan bisa membangun lingkungan kita semuanya. PR kita masih banyak, saudara-saudara hadirin. Bukan sekedar PR masjid, bangunan belum selesai, tapi PR kita tentunya membangun manusia dan kemanusiaan hari ini. Maka kunci katanya adalah memberikan maaf
dan kemudian memberikan infak apa yang kita cintai hari ini. Mudah-mudahan para hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan Idul Fitri ini yang memang kembali kepada khitoh manusia. Apa khitoh manusia? Kembali seperti perjalanan manusia awal, yaitu dalam keadaan baru lahir. Maka kita diibaratkan kembali kepada khitoh hari ini, perjalanan hidup, dan baru mengalami kehidupan awal. Tapi ketika setelah kita Idul Fitri, setelah kita Ramadan, kemudian kita rusak kebaikan ini, kebaikan kita jauhi, maka tentunya yang manusia kembali kepada khitoh, apa yang diinginkan Allah, wa yutahhirukum tathhiro, menghendaki hati yang bersih, maka tentunya tidak akan tercapai kepada kita semuanya. Mari tentunya kita dengan hati yang bersih ini akan bisa membangun segalanya. Pertama, mari kita bereskan masjid ini dengan secepat-cepatnya melalui khotib mimbar hari ini. Setelah masjid ini selesai, kita insya Allah ada program, dan ini nanti akan khotib sampaikan kepada ketua DKM dan kepada pengurus DKM. Karena yang namanya pengurus, yang namanya ketua adalah khadimul ummah. Pengurus ketua adalah pelayan umat, pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Maka kita layani segala kebutuhan. Maka masjid ini dijadikan sebagai pusat segala kegiatan. Maka cepat kita bangun masjid ini, selesaikan masjid ini. Insya Allah kita akan membangun manusia dan membangun kemanusiaan. Kalaulah hari ini kita membangun ekonomi sementara untuk masjid, nanti kita membangun ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan umat. Dan ini kita bicara ke depan. Mudah-mudahan Idul Fitri ke depan kita bisa bertemu lagi. Siapa yang menyangka hari ini Bapak Haji Yono tidak bertemu dengan kita? Tidak ada yang menyangka. Karena umur semua di tangan Allah. Maka itu yang perlu kita ingat terhadap agama. Itu yang perlu kita ingat terhadap kebaikan. Siapa yang menyangka saudara kita, tetangga kita hari ini tidak bertemu? Mungkin saja tahun depan Allah mencabut dulu nyawa saya, tidak tahu. Tapi kita berusaha sebelum ajal tiba untuk berbuat dan berbuat kepada manusia. Karena siapa yang berbuat bagus kepada manusia berarti telah berbuat bagus kepada Allah. Siapa yang minta maaf kepada manusia berarti sama telah minta maaf kepada Allah. Siapa yang membangun manusia dengan membangun kebaikan berarti sama dengan membangun agama Allah. Siapa yang membangun desa dengan benar-benar ikhlas sama dengan membangun agama Allah. Karena desa itu dihuni oleh umat dan rakyat. Siapa yang punya pejabat hanya sekedar mengejar-mengejar itu saja tanpa mementingkan umat, tanpa mementingkan rakyat, maka sama halnya menghancurkan agama dan sama menghancurkan Islam.
Ingat dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Kita hari ini mengaku Islam, kita hari ini mengaku beriman, kita hari ini mengaku takwa, tapi di mata Allah tergolong daripada orang yang dusta. Siapa itu orang yang dusta? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan membiarkan orang miskin, alias kita hidup-hidup sendiri, alias kita mementingkan diri sendiri, alias kita tidak mementingkan kepentingan umat. Maka banyak ayat-ayat menjabarkan tentang kemiskinan. Maka mari, karena agama itu kebersamaan, agama itu bersama. Urusan miskin, urusan kaya merupakan sunnatullah, sampai hari kiamat pasti terjadi. Tapi Allah menguji tentang kemiskinan seseorang, tapi Allah menguji tentang kekayaan seseorang. Kalau memang yang kaya itu lulus, berarti tergolong orang yang mendapatkan rahmat. Sebaliknya orang yang miskin diuji oleh Allah, kemudian lulus ujiannya, berarti sama mendapatkan rahmat. Banyak nabi-nabi yang diuji miskinnya, ada nabi yang diuji sakitnya, dan lain-lain sebagainya. Maka mari kita bangun itu semuanya. Demikian khutbah yang bisa disampaikan, dan nanti setelah ini ada khutbah yang kedua. Kita sempurnakan nanti, ditutup dengan acara doa. Mudah-mudahan sempurna kita semuanya, dan nanti kita mudah-mudahan tergolong daripada orang-orang minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah al-hadi ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup hari ini. Mereka keduanya telah mendidik kami, telah memelihara kami semenjak kecil. Kami besar begini ya Allah karena orang tua kami dulu. Kami jadi begini ya Allah karena orang tua kami dulu. Kami bisa menjadi begini sukses ya Allah karena orang tua kami dulu. Ya Allah, kami dalam keadaan begini hebatnya juga karena orang tua kami dulu. Tidak ada orang tua kami ya Allah yang tidak sayang kepada kami. Semua orang tua sayang, semua orang tua sayang menginginkan kebaikan-kebaikan.
Maka kami kembalikan kebaikan hari ini, kami doakan kami hari ini, mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia, ya Allah ampuni segala dosanya. Yang masih hidup, ya Allah mudah-mudahan diberikan rahmat. Ya Allah, mudah-mudahan yang masih hidup senantiasa baik kepada anak-anaknya dan kemudian rukun terhadap keluarga. Ya Allah, kami Ramadan telah melaksanakan Ramadan. Mungkin kami banyak kekurangan-kekurangan, ya Allah. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan Ramadan. Tapi ternyata kami ini manusia bodoh, ya Allah. Manusia yang buta pengetahuan. Tapi kami pengen tahu, ya Allah. Kami ingin mengetahui, ya Allah. Dan kemudian kami ingin minta ampunan kepadamu, ya Allah. Kalau Engkau menolak permintaan kami, kalau Engkau tidak menerima ampunan kami, lantas kepada siapa kami mohon ampun? La ilaha illallah wahdah. Satu-satunya Tuhan hanya Engkau, ya Allah. Satu-satunya pemberi maaf hanya Engkau, ya Allah. Satu-satunya menerima ampunan hanya Engkau, ya Allah. Tentunya memang kami manusia lemah. Tentunya kami manusia banyak durhaka. Tapi kami berusaha di Ramadan ini, pengen Ramadan kami sempurna. Engkau katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan, malam qadar. Engkau mengatakan dalam Qur'annya lebih bagus daripada 1000 bulan. Kami pengen menerima, ya Allah, malam kemuliaan itu. 83 tahun nilai masih kalah dengan malam kemuliaan, malam qadar. Kami pengen itu, ya Allah. Usia kami belum 83 tahun. Usia kami baru 50 tahun, 60 tahun. Tapi pengen dihapus segala dosa dan kesalahan-kesalahannya, ya Allah. Hari fitri ini adalah merupakan kami bermunajat kepadamu bersama-sama dengan niat dari rumah tulus ikhlas. Kami tegar dengan matahari yang panas. Kami tunggu doa-doamu diijabah. Dengan panas hari ini kami menunggu, walaupun sholat dalam keadaan demikian, tapi kami ingin diterima amal kami. Kami diterima segala amal soleh kami. Tapi jika Engkau menolaknya, ya Gusti, ya Allah, kepada siapa akan kami meminta? Ya Allah, sekali lagi ampuni dosa-dosa kami. Junjung masyarakat kami, ya Allah, Desa Marga Mulia, khususnya Blok Kebang Mampang. Junjung martabatnya, junjung haibahnya, junjung nilai-nilai keluruhannya, junjung nilai-nilai kebaikannya. Mudah-mudahan masyarakat kami jauh dari segala angkara murka, jauh dari segala perbuatan-perbuatan maksiat. Mudah-mudahan masyarakat kami jauh dari perbuatan-perbuatan yang Engkau tidak diridhoinya, yang Engkau membencinya. Mudah-mudahan, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Mohon kepada jamaah barangkali ingin bersilaturahim untuk berbaris. Sekali lagi kepada jamaah yang ingin bersilaturahim mohon tidak bergerak. Terima kasih. Ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Diberitahukan kepada semua jamaah pengurus masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, pagi hari ini kita telah bersama melaksanakan sholat Idul Fitri, yang mudah-mudahan harapan kami semua, segenap jajaran pengurus DMI Al-Anwar, juga masyarakat Gebang Bangpang, kita berharap mudah-mudahan dengan amaliyah ibadah di bulan Ramadan yang telah kita lewati, segala ibadah yang telah kita kerjakan, mudah-mudahan ibadah ini menghantarkan kita menjadi jiwa-jiwa yang suci, kembali menjadi jiwa-jiwa yang fitri. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan terima kasih kepada semua elemen juga masyarakat Gebang Bangpang yang telah berpartisipasi untuk ikut andil sholat Idul Fitri di Masjid DMI Al-Anwar. Walaupun kami masih banyak kekurangan, tentunya mudah-mudahan di tahun ke depan ada perbaikan agar ibadah yang kita lakukan lebih khusyuk, lebih tertib dari yang sekarang ini.
Terima kasih atas segala partisipasi dari semuanya, dan kami kembali lagi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah selesai melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri, dan kami atas nama tokoh masyarakat menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya Blok Utama Mampang, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mari kita bangun Idul Fitri ini membangun kebersamaan sesama kita semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya telah menyelesaikan sholat Id bersama-sama masyarakat dalam keadaan kondusif. Mudah-mudahan di hari yang suci ini, mari kita benahi desa kita, jangan kita nodai dengan kemaksiatan, dengan keradikalan. Mari kita bahu-membahu atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat Marga Mulia. Saya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, wa taqabbalallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sama-sama melaksanakan salat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan salat kita pada hari ini, ibadah kita yang sudah kita tempuh selama bulan suci Ramadan, menjadi momentum, menjadi alasan untuk bersatunya masyarakat Gebang Mampang, bersatunya jamaah Masjid Al-Anwar dalam menata kehidupan ke depan ke arah yang lebih baik, memiliki pemuda-pemuda yang berkualitas, memiliki orang tua yang selalu memberi contoh, tokoh-tokoh yang selalu memberikan tauladan kepada masyarakat secara luas. Demikian, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Imam Rawatib di Masjid Al-Anwar ini, pertama mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa antum bi khair. Alhamdulillah, Masjid Al-Anwar dalam proses pembangunan secara step by step, bertahap, setiap saat, setiap waktu, dan dukungan masyarakat sangat antusias. Kami bersama jamaah, bersama pengurus, kerja keras dan kerjasama untuk menyelesaikan di lantai 2 di masjid ini. Dan alhamdulillah, yang berikutnya, keragaman kegiatan di masjid, dari beberapa macam kegiatan di tiap tahun ini meningkat. Ya, seperti santunan anak yatim, ada juga majlis taklim, ada juga majlis sholawat, ada juga kajian tafsir, ada juga kajian marhaban dan bakti sosial yang lain. Insyaallah ke depan Masjid Al-Anwar merupakan masjid sentral yang ada di Kecamatan Bongas, sesuai dengan namanya Al-Anwar yang menyinari segala arah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.